ترکی اور صلیبیوں کا معاہدہ ختم ہونے والا ہے۔ کیا ترکی معاہدہ لوزان ختم ہونے کے بعد مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کر سکے گا؟ کیا خلافت عثمانیہ جیسا عروج پھر سے حاصل کر سکے گا؟ یہ سب ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل الصاف ڈیجیٹل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، پہلی جنگ عظیم جب 1918 میں ختم ہوئی تو صلیبیوں اور ترکوں میں معاہدہ ہوا، جسے بعد میں سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان کے مقام پر دوسری بار زبردستی سے 100 سالہ معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کے تحت یونان، بلغاریہ اور ترکی کی سرحدیں متعین کی گئی اور قبرص، عراق اور شام پر ترکی کا دعویٰ ختم کر کے آخر میں دونوں ملکوں کی سرحدوں کا تعین کیا گیا۔ اس معاہدے کے تحت جمہوریہ ترکی کو عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا۔ معاہدہ لوزان کے مقام پر ترکی سے ہونے والا امن معاہدہ ہے، جس میں فاتح ممالک برطانیہ، آئرلینڈ، فرانس، روس اور اٹلی اور مغلوب ترک عصمت انونا نے دستخط کیے۔ اس زبردستی کے معاہدے کی شرائط کچھ اس طرح سے تھی کہ اسلامی خلافت کو ختم کیا جائے، اس کی جگہ سیکولر ریاست قائم کی جائے، مسلمانوں کے خلیفہ کو ملک بدر کیا جائے، اس کے سارے اثاثے ضبط کر لیے جائیں، ترکی اپنے ملک کے حصے موصل وغیرہ میں بھی تیل کے ذخائر نہیں نکال سکے گا، ترکی اپنے سمندروں سے گزرنے والے بحری جہازوں سے فیس بھی نہیں وصول کرے گا۔ اس معاہدے کی روح سے خلافت عثمانیہ ختم کر دی گئی تھی اور ترکی نے تینوں براعظموں میں موجود خلافت کے اثاثوں اور املاک سے بھی دستبرداری اختیار کر لی تھی۔ معاہدہ لوزان 100 سال پر مقید تھا، جو دراصل ترک عوام اور مسلمانوں کے خلاف مغرب کا ایک ایسا پھندا تھا جس نے ترکی کو ہاتھوں پاؤں باندھ کر چاروں شانے چت کر دیا۔ ترکی کو اچانک سیکولر اسٹیٹ قرار دیتے ہوئے دین اسلام اور خلافت سے اس کے تعلق پر قدغن لگا دی گئی اور اس کا باقاعدہ اعلان بھی کر دیا گیا۔ ترکی پیٹرول کے لیے نہ اپنی سرزمین پر اور نہ ہی کہیں اور ڈرلنگ کر سکے گا اور اپنی ضرورت کا سارا پیٹرول امپورٹ کرنے کا پابند ہوگا۔ باسفورس عالمی سمندر شمار ہوگا اور ترکی یہاں سے گزرنے والے کسی بحری جہاز سے کسی قسم کا کوئی ٹیکس وصول نہیں کر سکے گا۔ واضح ہے کہ باسفورس کی سمندری کھاڑی بحر اسود، بحر مرمرا اور بحر متوسط کا لنک ہے اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ عالمی تجارت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والی نہر سوئس کے اہم پلہ قرار دیا جاتا ہے۔ چنانچہ ان شرائط پر عمل کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال اتا ترک نے سیکولر حکومت کی بنیاد رکھی، خلیفہ اور اسلام کو ترکی سے نکال دیا، اسلام کے سارے نشانات مٹا دیے گئے۔ یاد رہے کہ اس سے کچھ عرصہ قبل ایک یہودی لیڈر ہرزل نے ترکی کے خلیفہ کو فلسطین حاصل کرنے کے لیے پیسوں کی پیشکش کی تھی۔ مسلمانوں کے خلیفہ نے اس کو ٹھکرا کر کہا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں فلسطین کی مٹی بھی یہودیوں کو نہیں دوں گا۔ 1923 کے معاہدے کے وقت صلیبیوں نے اس سے یہودی لیڈر ہرزل کے ہاتھوں خلیفہ کی معزولی کا پروانہ بھیجا تھا۔ پھر صلیبیوں نے ترکی کی عثمانی خلافت کے مسلمان ملکوں کو آپس میں بانٹ لیا، کچھ کے ساتھ معاہدہ کر کے مسلمان پٹھو بادشاہوں میں تقسیم کر دیا، جو آج بھی 67 رجواڑوں کی شکل میں موجود ہیں۔ عراق، اردن اور فلسطین برطانیہ کے کنٹرول میں، شام، لبنان، الجزائر اور لیبیا فرانس کے کنٹرول میں دے دیے۔ انطولیہ اور ارمینیا کو ترکی سے کاٹ کر آزاد ملک بنا دیا گیا۔ ترکی سے یورپ کے علاقے بھی چھین لیے گئے۔ اب 2023 میں 100 سالہ رسوائے زمانہ زبردستی کا معاہدہ ختم ہو رہا ہے۔ اس پر دنیا میں بحث چل پڑی ہے، مگر اسلامی دنیا، خاص کر اسلامی ملکوں کے حکمران اور عوام سوئے ہوئے ہیں۔ ان کو اپنے 1000 سالہ شاندار دور حکمرانی یاد کرانے کے لیے اس ویڈیو کو بنانا شاید ضروری تھا کہ مسلمان اپنے شاندار دور حکومت کو یاد کریں، ماضی سے سبق سیکھیں۔ جیسے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ نے عام مسلمانوں کے معیار کو چیک کرنے کے لیے ان کے سامنے سوال رکھا تھا کہ اگر میں عوام کے درمیان اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف حکومت کروں تو آپ کیا کریں گے؟ تو عوام نے کہا تھا کہ ایسی صورت میں ہم آپ کو پکڑ کر سیدھے راستے پر لگا دیں گے۔ کیا اس دور کے مسلمان حکمران اللہ اور رسول کے احکامات کے مطابق حکومت کر رہے ہیں؟ کیا عوام نے ان کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے اپنے ووٹ کا حق صحیح استعمال کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو آئندہ آنے والے انتخابات میں ایسا کرنے کا ارادہ کر لیں،
तुर्की के मर्द मोमिन सदर उर्दगान ने तो इसका ऐलान कर दिया। तुर्की के आवाम ने भी मुस्तफा कमाल अतातुर्क जैसी पुरानी सेकुलर रविश पर चलने वाली फौज के जिन्होंने मर्द मोमिन उर्दगान की इस्लाम की समत बढ़ने वाली हुकूमत खत्म करके मार्शल लॉ लाने की कोशिश की थी, हवाई जहाजों, टैंकों और पैदल फौज को अवाम के मुकाबिल ले आए थे, मगर इस्लाम के शदाई अवाम ने टैंकों के सामने लेटकर उर्दगान की इस्लाम की तरफ गामजन हुकूमत को बचा लिया था। क्या दूसरे इस्लामी मुल्कों के हुक्मरान और आवाम तुर्की के इस पर अमल पैरा होने के लिए तैयार हैं? ऐसे ही मुआहदे फतह पाने वालों और हारने वाली कौमों के दरमियान होते रहे हैं। चीन और जर्मन कौम से लड़ाई जीतने के बाद साम्राज्यों ने ऐसे मुआहदे किए थे। बरतानिया ने पुरअमन तरीके से चीन के मुल्क हांगकांग को वापस कर दिया। जर्मनी को मशरकी और मगरबी जर्मनी में बांटने वाले साम्राज्य का मुआहदा 20 बरस पहले ही खत्म हो गया। सोवियत रूस के अफगान मुजाहिदीन से शिकस्त की वजह से वो आपस में मिल गए। इसके साथ साथ मशरकी यूरोप के मुमालिक भी सफेद रीछ से जान छुड़ा चुके। अब तुर्की भी हक बजानिब है कि जिन हकूक को सलीबियों ने हड़प किया वो वापस ले। तुर्की के तेल वाले इलाके मौसिल वगैरह तुर्की को वापस मिलने चाहिए। वो अपनी मदनियात को खुद इस्तेमाल करने का हक रखता है। इसके समुद्रों से गुजरने वाले बहरी जहाजों से फीस लेने का हक रखता है। खासकर अपने मुल्क में अपनी आवाम की ख्वाहिशात, मिजाज और उमंगों के मुताबिक फिर से खिलाफत कायम करने का हक। जबरदस्ती ठोंसी गई सलीबियों के तर्ज हुकूमत जमहूरी सेकुलरिज्म के बजाय हकूक व फराइज पर मबनी इस्लामी जमहूरी खिलाफत के इजरा का हक रखता है। तुर्की के उर्दगान ने अपने आप को मुसलमानों का नुमाइंदा साबित कर दिया है। फलस्तीन में गजा के महसूर मुसलमानों के लिए इमदाद से लदे बहरी जहाज भेजे। इंसानियत दुश्मन इसराइल ने जहाज के पुरअमन लोगों पर फौज कशी की और उनको शहीद किया। बाद में जुल्म पर तुर्की से माफी मांगी। बर्मा के मुसलमानों पर जुल्म हुआ तो उनकी मदद के लिए बर्मा पहुंच गए। बांग्लादेशी हुकूमत को बर्मा के महाजरीन की इमदाद की खुलकर पेशकश की। बांग्लादेश की वजीर आजम हसीना वाजिद ने पाकिस्तान को बचाने के लिए पाकिस्तान के फौज का साथ देने वाले दो कौमी नजरिए के मुहाफिजों को तहशुदा फरीकी मुआहदे को तोड़ते हुए जाली जुडिशल ट्रिब्यूनल के जरिए फांसियां दी। तुर्की वाहिद इस्लामी मुल्क था जिसने एहतजाज करते हुए बांग्लादेश से अपना सफीर वापस बुला लिया था। भारत के कश्मीर के मुजालिम पर खुलकर भारत को ललकारा कि तुर्की कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान के साथ है। अक़वाम मुत्तहिदा में खुलकर मुसलमानों की हिमायत की। इन इक़दामात की वजह से दुनिया के इस्लामी मुल्कों के अवाम उर्दगान को अपना लीडर तस्लीम करते हैं। तुर्की और इस्लामी मुल्कों के अवाम उर्दगान की तुर्की में खिलाफत कायम करने के अज़्म के साथ हैं। बरतानिया ने जैसे चीन को पुरअमन तौर पर हांगकांग वापस कर दिया, दुनिया ने जर्मनी के अवाम को एक दूसरे से मिलने दिया। जनूबी और शमाली कोरिया को भी मिलने का हक देना शुरू किया। ऐसे ही तुर्की का भी हक है कि 2023 में तुर्की और सलीबियों का 100 साला जिल्लत का मुआहदा खत्म होने पर अपने अवाम की मर्जी के मुताबिक अपने मुल्क तुर्की में खिलाफत का निज़ाम कायम करे। इस्लामी दुनिया तुर्क भाइयों के साथ है। लोज़ान मुआहदे की वजह से तुर्की अमली तौर पर अपाज की हैसियत से जिंदा था, लेकिन मफलूज होने के बावजूद तुर्की ने गुज़िश्ता चंद सालों में बहुत तरक्की की। एक मकरूज मुल्क अब $100 बिलियन से ज्यादा रिजर्व रखता है। नाजरीन, 2023 में ये मुआहदा अपनी मुद्दत पूरी करके गैर मौसर हो जाएगा। तुर्की जोग्राफियाई लिहाज से बात की जाए तो यूरोप और एशिया के दरमियान महल वक़ू के एतबार से अहम मुकाम पर वाक़े है। इस वजह से तुर्की मशरकी और मगरबी सकाफतों के तारीखी चौराहे पर वाक़े है। अगर देखा जाए तो तुर्की अभी भी तरक्की याफ्ता मुमालिक की फहरिस्त में शामिल हो रहा है, और जब तुर्की अपना तेल निकालेगा और अपने समुद्री रास्ते का टैक्स वसूल करेगा तो उसकी आमदनी में भी इंशाअल्लाह इजाफा होगा और वो मुस्लिम मुमालिक की मदद के लिए भी ज़्यादा मौसर तरीके से काम कर सकेगा। और साफ डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक कीजिए।